Wait a minute. Today, in this class, I'm going to talk with you about noun. I'm going to talk with you about noun. I'll talk with you in details about noun, how to use this part of speech in sentences, and why will we use, why will we learn about noun. Okay, you have to know the background. I mean, how much important is it for developing our spoken English as well as written English. So for that reason, I am sharing with you some important topic. Just try to follow here attentively. Here you can see, if I write a practical sentence in English, for example, I play football in the field. So I have written a sentence that is, I play football in the field. So in this sentence, I mean, you have to remember that how to make a complete sentence. When we use some particular word and we decorate this word, uh, if it is given, I mean, if it is given the proper meaning, that will be the complete sentence, right? So in this sense, here you can see, I, this is the subject of this sentence, and play, this is the verb of this sentence, and football, this is the object. And we said that is, this is object, it is called complement or element of sentence. And in the field, these three words, you can say adverbial, you can say adverbial. But if you mention the particular name of this word, here I is the pronoun, play is the verb, and football is the noun. In is the preposition, the is the adjective as a part of speech in these sentences, and field is also a noun. Okay, I mean, when you make sentences by using different word, every word has a particular name in English language, and these words comes from 8 kinds of part of speech. There are 8 types of part of speech in English language. These are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So when you make any kinds of English sentences, in every sentence of every words of every sentence has a particular name, and you have to identify those name from 8 kinds of part of speech in this word. Okay, so how can you do that? I mean, why will you learn that kinds of things? কথাগুলো ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন, যেটা আমি বলছি। আমি আজকে আপনাদের যে ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই নাউনের উপর। নাউন নিয়ে আমি কথা বলবো। আমি আবারও বলছি, আমি আপনাদের যখন আপনারা ফ্রি ক্লাস করছিলেন তখনই আমি বলছিলাম, ফার্স্টে আমি আপনাদের কিছু গ্রামাটিক্যাল ক্লাস নিব। অর্থাৎ এই গ্রামাটিক্যাল ক্লাসগুলো আপনার ভিত্তিটা মজবুত করার জন্য নিব। এটা কম্পালসারি গ্রামার, মোস্ট নিডেড গ্রামার। সেটা আপনি শুধু স্পোকেন ডেভেলপ করতে চান অথবা আপনি রাইটিং ডেভেলপ করতে চান, এটা আপনার লাগবেই, এটা আপনার লাগবেই। তো এই ক্লাসগুলো, বিশেষ করে এই আজকের ক্লাসটা, এর পর থেকে আর এত কঠিন এত খারাপ লাগবে না। বাট এই আজকের ক্লাসটা একটু কঠিন মনে হতে পারে, একটু ভালো নাও লাগতে পারে, কারণ সব দিন তো সমান টপিক থাকে না, সব দিন যে ভালো লাগবে ভালো হবে এরকম না। এটা একটু লাগতে পারে। তারপরেও আপনারা অ্যাটেন্টিভলি দেখার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা কি স্কিপ করে আরেকটা জায়গায় যাওয়া যায় না। তার আগে আমি একটু বলি যে এটা আমরা কেন শিখবো বা কেন আমাদের এটা জানা লাগবে, সেটা বলতে চাচ্ছিলাম। তো যেটা বলছি, আমরা যখন ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করি, প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা পার্টিকুলার নাম আছে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স গেলে ওয়ার্ড লাগে, কতগুলো ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে একটা সেন্টেন্স হয়। তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের একটা নাম আছে, এবং এই নামগুলো আসে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ থেকে। মানে যে সেন্টেন্সটা ইংলিশ সেন্টেন্সই হোক না কেন, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা নাম আছে। সেই নামটা হয় নাউন হবে, না হলে প্রোনাউন হবে, না হলে অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। এই 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচের একটা না একটা থাকবে প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের। এই পার্ট অফ স্পিচ গুলোকে আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে। মানে এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের একটা ডেজিগনেশন আছে, হ্যাঁ। সো এই পার্ট অফ স্পিচকে আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে সেন্টেন্স থেকে। এইটা আইডেন্টিফাই করার বেনিফিট কি? দেখেন, আপনি যদি কোনো সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল পার্ট অফ স্পিচকে বের করতে পারেন বা আইডেন্টিফাই করতে পারেন, তাহলে সেই সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা আপনি বের করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আপনাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স দেখাই, প্র্যাকটিক্যাল একটা প্যাসেজ আমি আপনাকে দেখাই। মনে করেন এখানে একটা প্যাসেজ আছে, আর এই প্যাসেজটা থেকে আমি আপনাকে একটা প্যারাগ্রাফ অথবা মানে একটা রিডিং, একটা স্টোরি, প্যারাগ্রাফ, যে কোনো কিছু থেকে ইংলিশ বই আছে। এই যে ফর এক্সাম্পল এইখানে একটা প্যাসেজ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমি করাই আমার যারা অ্যাডভান্স লেভেলের স্টুডেন্ট তাদেরকে। তো এই যে প্যাসেজটা কি দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন?
এখানে একটা টপিক আছে, টপিকটার নাম হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন। কি নাম? ওয়াটার পলিউশন, পানি দূষণ। দেখছেন? এখন এই যে সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্সে যদি আমি একটু অ্যানালাইসিস করি সেন্টেন্সটা, খেয়াল করেন তো। পলিউশন ইজ দ্য প্রসেস অফ মেকিং দ্য এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ডার্টি। এর মানে হচ্ছে দূষণ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, পরিবেশ, দেখেন, দূষণ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া অফ মেকিং দ্য এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ডার্টি, মানে পরিবেশ দূষণের একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে আমার এই পলিউশন অর্থাৎ দূষণ। দূষণ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া মেকিং দ্য এলিমেন্ট মানে উপাদানগুলোকে তৈরি করার, অফ এনভায়রনমেন্ট ডার্টি পরিবেশ দূষণের উপাদানগুলোকে তৈরি করার একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে এই পলিউশন। সো এই যে পলিউশন যে শব্দটা, এই সেন্টেন্স এটা একটা নাউন। এই যে শব্দটাকে কি বলছি? নাউন। এখন পরে আরেকটা সেন্টেন্স আছে, দেখেন তো। দ্য এলিমেন্টস অফ এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের এই উপাদানগুলো সাচ এস ওয়াটার, এয়ার, সয়েল এক্সেট্রা আর গেটিং পলিউটেড এভরিডে। এই যে সেন্টেন্সটা এখানে লেখা আছে আর গেটিং, আর গেটিং মানে হচ্ছে কি, হচ্ছে পলিউটেড হচ্ছে। এই যে শব্দটা দেখেন, আগে ছিল পলিউশন, এটাকে বলছি আমি নাউন। কিন্তু এই যে পলিউটেড যে শব্দটা না, এটা আপনার দেখলে মনে হতে পারে ভার্ব, বাট এটা এটা ভার্ব না, এটা একটা অ্যাজেক্টিভ। এই যে সেন্টেন্সটা, এই সেন্টেন্স এটা একটা অ্যাজেক্টিভ। এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম একা বসছে অ্যাজ এ অ্যাজেক্টিভ। ঠিক আছে? এবার দেখেন, অফ অল পলিউশনস ওয়াটার পলিউশন ইজ দ্য মোস্ট থ্রেটেনিং ইন আওয়ার লাইফ। ওকে, এরপর দেখেন, ওয়াটার আ ভাইটাল এলিমেন্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ অলসো পলিউটেড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। এই যে পলিউটেডটা আবার আছে না, এই পলিউটেড শব্দটা এখানে আবার ভার্ব। তাহলে এই প্রথম যে পলিউশন, এইটা একটা নাউন। এই পরের যে পলিউটেড, এটা একটা অ্যাজেক্টিভ। আবার এই যে পলিউটেড, দেখেন দেখতে কিন্তু সব একই রকম, এটা একটা ভার্ব। তো এই যে একই শব্দের এই পার্ট অফ স্পিচ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং এটা চেঞ্জ হয়ে মানে আপনি নিজে ইমাজিন করতে পারবেন না, সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায়। সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের অর্থ, এটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ আপনি যদি কোনো শব্দের ভোকাবুলারিও জানেন, যারা ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করেন, যারা ভোকাবুলারি চর্চা করতে চান, যে আমি ইংলিশে ভোকাবুলারিতে দুর্বল, কিভাবে শিখবো, কোনগুলো শিখবো, আপনি যে কোনো ভোকাবুলারি বইতে দেখেন, কোনো বিসিএস এক্সামের বা কোনো জব এক্সাম, যে কোনো মানে যেখানে ভোকাবুলারি থাকে, পাশে দেখবেন সেই শব্দটার পাশে ছোট্ট করে লেখা থাকে নাউন অথবা এডিজি অ্যাজেক্টিভ বা এটা ভার্ব, এরকম লেখা থাকে। কেন থাকে? কারণ এই ভোকাবুলারি গুলো পড়তে হয়। আমি সেটাই তো বলছি, এই ভোকাবুলারি গুলো পড়তে হয় পার্ট অফ স্পিচের উপর বেস করে। পার্ট অফ স্পিচের উপর বেস করে ভোকাবুলারি গুলো পড়তে হয়। অর্থাৎ আমি যে বেসিক গ্রামারের ক্লাসগুলো নিব, এইটা হবে মূলত আপনার ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট। কিসের? ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট। মানে কি? মানে এটা আপনি নিজে নিজেও বুঝতে পারবেন না আপনার কোন দিক থেকে এটা হয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আমি আবারও বলছি, এই যে একই শব্দ, কোথাও আমার নাউন, কোথাও আমার অ্যাজেক্টিভ, কোথাও আমার ভার্ব। সো এই জিনিসটাকে চিহ্নিত করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে। যদি আপনি এটা না পারেন, তাহলে আমি কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল প্যাসেজ থেকে দেখাই দিচ্ছি আপনাদের ইনস্ট্যান্টলি। তো যদি এটা আপনি না পারেন, তাহলে আপনি কোনো সেন্টেন্সের বা কোনো শব্দের বাংলা অর্থ জেনেও তার অ্যাকচুয়াল থট বা ক্লিয়ার মিনিং আপনি নিয়ে আসতে পারবেন না, আপনি বের করতে পারবেন না, কখনোই পারবেন না, যদি না আপনি পার্ট অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে পারেন। কি বললাম বলেন তো? যদি পার্ট অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে না পারেন, কোনো প্যাসেজ রিডিং পড়ে তার মিনিং আপনি বের করতে পারবেন না। মনে করেন আপনি একটা নিউজ পেপার পড়ছেন, একটা নিউজ আর্টিকেল থেকে আপনি একটা নিউজ আর্টিকেল পড়ছেন। এখন সেই নিউজ আর্টিকেলের বোঝার ট্রাই করবেন, সেই নিউজ আর্টিকেলের বড় একটা সেন্টেন্স। এখন মনে করেন 20টা ওয়ার্ড আছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। 20টা ওয়ার্ডের মধ্যে আপনি হয়তো 5টা ওয়ার্ডের অর্থ জানেন না। আপনি ডিকশনারিতে সার্চ দিলেন, আপনাদের হাতে মোবাইল আছে, ডিকশনারিতে সার্চ দিয়ে শব্দগুলোর অর্থ পেলেন। এখন শব্দের অর্থ পেলেই কি ফুল সেন্টেন্সটাকে ট্রান্সলেট করা যায়? ফুল সেন্টেন্সের মিনিংটা বের করা যায়? একটু চেষ্টা করে দেখবেন তো। কেউ কখনো দেখছেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু একটু দেখ, নিউজ পেপারের যে সেন্টেন্স গুলো অনেক ফ্রেজ ক্লজ যুক্ত করা থাকে, অনেক হার্ড বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়। তো একটা সেন্টেন্সের আমি 2-4টা ওয়ার্ড জানি না, এখন ওয়ার্ড গুলো জানার পরেও ওই সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল মিনিং বা অ্যাকচুয়াল থট বোঝা যায় না। কেন যায় না জানেন? এই পার্ট অফ স্পিচ বা ফ্রেজ ক্লজ এই পার্ট অফ স্পিচের মতো একই কথা। পার্ট অফ স্পিচ হচ্ছে একটা ওয়ার্ডে হয়, ফ্রেজ ক্লজ এই নাউন ফ্রেজ, ভার্ব ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব ফ্রেজ, মানে এই সবগুলো এরকম, মানে ক্লজ বা ফ্রেজ বলা হয় এই পার্ট অফ স্পিচের উপর ডিপেন্ড করে, যখন এই একটা শব্দের জায়গায় 2-3-4টা শব্দ চলে আসে বাংলা কথায়, এইটাই। তো বিশেষত হচ্ছে, এটাকে যদি আইডেন্টিফাই করা না যায়, তাহলে সেন্টেন্সের বা শব্দের অর্থ জেনেও অ্যাকচুয়াল মিনিং বা অ্যাকচুয়াল থট বের করা যায় না, বের করা সম্ভব না।
এখন এই পার্ট অফ স্পিচ গুলো আমি আবারও বলছি, দেখেন একই শব্দ, কখনো নাউন, কখনো ভার্ব, কখনো অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ এগুলো আমার অবস্থান ভেদে পরিবর্তন হয়। এগুলো কিন্তু চেহারা অনুযায়ী সেন্টেন্সে বসে না। চেহারা অনুযায়ী বসে না মানে কি? মনে করেন এই পার্ট অফ স্পিচ গুলো আপনি কখনো একদমই মুখস্থ করতে পারবেন না যে ঠিক এই শব্দগুলোই এই পার্ট অফ স্পিচ হবে। আমার অবস্থান ভেদে চেঞ্জ হয়। আপনি যে একদম মুখস্থ করবেন সেটা কিন্তু হয় না। যেমন মনে করেন এই যে প্লে শব্দটা এখানে ভার্ব, আই প্লে ফুটবল। আমি যদি বলি যে প্লেইং ফুটবল, প্লেইং ফুটবল ইজ আ গুড হ্যাবিট। এই প্লেইং শব্দটা একটা নাউন। জাস্ট প্লেইং ফুটবল একটা নাউন ফ্রেজ। প্লেইং ফুটবল বাংলা অর্থ ফুটবল খেলা একটা ভালো অভ্যাস অথবা গুড এক্সারসাইজ। এই যে এটা জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। আবার আপনি যদি বলেন আই স আ বয়, স আ বয় প্লেইং ফুটবল, এই যে প্লেইংটা বসছে এই সেন্টেন্সটা আবার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। এই যে স এটা মেইন ভার্ব, আর এই যে প্লেইংটা এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। আমি একটা ছেলেকে ফুটবল খেলতে দেখেছিলাম, চলমান একটা অবস্থা বোঝায়। আর এটা হচ্ছে ফুটবল খেলা, প্লেইং ফুটবল ইজ আ গুড গেম, এটা একটা নাউন, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা একটা ভার্ব। একই শব্দ, কখনো হচ্ছে নাউন, কখনো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, কখনো হচ্ছে ভার্ব। আবার আমি যদি বলি যে টু প্লে ফুটবল ইজ আ গুড এক্সারসাইজ, এ যা আছে মনে করেন আমি যদি এরকম বসে, তো এই জায়গাটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ, মানে ইনফিনিটিভ এখানে নাউন হিসেবে কাজ করে। তো একই শব্দ আমার পরিবর্তন হয়ে যায়। পরিবর্তন মানে আপনি আবারও বলছি, আপনি এ তো আমি মনে করেন ফর্মের চেঞ্জ করছি, ফর্মের চেঞ্জ না করেও পরিবর্তন হয়। মনে করেন আমি যদি বলি আমি তার সাথে কথা বলি, দেখেন একটা সেন্টেন্স বলছি, আমি তার সাথে কথা বলি, কথাগুলো বুঝবেন ভালোভাবে। আই টক টু হিম, কি লিখছি খেয়াল করেন, আই টক টু হিম, আমি তার সাথে কথা বলি। এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম আই টক টু হিম, এই টক শব্দটা এখানে ভার্ব, সাবজেক্টের পরে বসছে, একটা অ্যাকশন দিচ্ছে, টক মানে কথা বলা। কিন্তু আমি যদি বলি আই হ্যাভ আ টক উইথ হিম, উইথ হিম এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমার তার সাথে একটা কথা আছে। এইখানে যে দেখেন এই টক শব্দটা এ এর পরে বসছে, এ হচ্ছে একটা আর্টিকেল, অ্যাডজেক্টিভের পরে যে শব্দটা বসে সেটা অবশ্যই অবশ্যই নাউন হয়। এটা একটা নাউন, এটা একটা নাউন, এখানে মেইন ভার্বটা হচ্ছে হ্যাভ। তাহলে এখানে কিন্তু এখানে যেমন আমি বলছি যে প্লেটা ভার্ব বা প্লেইংটা নাউন, আমি যেমন পরিবর্তন করে বলছি, এখানে কিন্তু আমি পরিবর্তনও করছি না। একই শব্দ, আমার কোথাও হচ্ছে নাউন, কোথাও হচ্ছে ভার্ব। এই দেখেন, মানে এগুলো চেঞ্জ হয়। এটা হচ্ছে অবস্থান এবং ডেফিনিশন অনুযায়ী এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হয়, চেহারা দেখে না। যেমন আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি, এখন আপনি আমাকে স্যার বলছেন। আমি যখন আমার ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতাম, আমি তাদের স্টুডেন্ট ছিলাম। আমি যখন আমার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, আমি তার ছেলে। তো এই যে আমি একটা মানুষ, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে গিয়ে যেমন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছি, মানে আমার যে পজিশন, আমার ডেজিগনেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই যে আপনাদের সামনে আসলে আপনারা এই যে স্যার স্যার বলছেন, আমি যখন আমার স্যারের সামনে যাই, আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতাম, তখন আমি তাদের ছাত্র। আমি যখন আমার বাবার সামনে যাই, আমি তখন তার ছেলে। তো এই যে আমি একটা মানুষ যেমন বিভিন্ন পজিশনে চেঞ্জ হয়ে যায়, এই ওয়ার্ড গুলো বিভিন্ন পজিশনে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এই পার্ট অফ স্পিচ গুলোকে মুখস্থ রাখা যায় না। এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে গেলে আপনার এর পজিশন জানতে হয়, যে কোন পার্ট অফ স্পিচটা কোন জায়গাতে বসে, অবস্থানটা কোথায়, এবং এর অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনটা কি, সংজ্ঞাটা কি, এইটা জানলে আইডেন্টিফাই করা যায়। তাই ছাড়া সম্ভব না। আমি যদি বলি দিস ইজ আ ম্যাঙ্গো, দেখেন একই ওয়ার্ড, এই ম্যাঙ্গো শব্দটা এখানে নাউন, এটা একটা আম, এটা একটা আম, নাউন। কিন্তু আমি কিন্তু একটু বেসিক গ্রামার গুলো নিয়ে কথা বলছি, দেখেন আপনারা কষ্ট পাবেন না আবার, কারণ কঠিন জিনিস হোক বা যা মনে হোক, একটু কমপ্লেক্স লাগতে পারে। কিন্তু এগুলো দেখা দরকার, এগুলো না দেখে এগুলো স্কিপ করে ওই যদি স্পোকেন করাই, আমি স্পোকেন কিছু না, নাথিং। ওই যে টেন্স বলেন, মডেল বলেন, এগুলো আমি আপনাকে একটু ধরাই দিলে আপনি পারবেন, ওইটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বাট এই জায়গাটা যদি আপনার গ্যাপ থেকে যায়, ওই জায়গার ওই পাড়া দিয়ে কোনো লাভ হবে না। এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা সত্যি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই যেটা বলছি, এটা আপনি ওইভাবে কোথাও কারো কাছে পাবেন না। ওই স্পোকেনের ক্লাস আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলেও পাবেন। কথা বুঝতে পারছেন? কিন্তু এই যে জায়গাগুলোর কথা আমি বলছি, আপনি যে টাকা দিয়ে কোর্স করছেন বা ভর্তি হয়েছেন, এর বেনিফিট এইটাই। যদি কষ্ট মনে হয় বা বুঝতে না পারেন, তারপরেও দেখেন, এতটুকু বলবো দেখেন, একটু দেখেন, এটা অনেক কাজে লাগবে, পরে বুঝতে পারবেন যে কেন এগুলো করাইছি। দেখেন কি বললাম, দিস ইজ আ ম্যাঙ্গো। এখন আমি যদি বলি দিস ইজ আ ম্যাঙ্গো ট্রি,
দেখেন এই যে ম্যাঙ্গোটা, এটা একটা ফলের নাম, আগের সেন্টেন্সে এটা ছিল একটা নাউন, কিন্তু পরের সেন্টেন্সে একই শব্দ, এই ম্যাঙ্গোটা এখানে অ্যাজেক্টিভ। কারণ পরের সেন্টেন্সে ট্রিটা নাউন, এই ট্রিকে মডিফাই করছে ম্যাঙ্গো শব্দটা, সেই ট্রি শব্দটা হচ্ছে নাউন, ম্যাঙ্গোটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ, এরকম চেঞ্জ হয় পার্ট অফ স্পিচ। তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়, আমাদের টোটাল ইংলিশে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ আছে: নাউন, প্রোনাউন, অ্যাজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রেপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। এর মধ্যে আমরা আজকে নাউন নিয়ে আলোচনা করব। এই যে নাউন, এই নাউনটা মূলত কি বা কেন করতে হয় দেখেন, ইংলিশে আপনার ক্লাস 6 থেকে 10 পর্যন্ত ইংলিশ গ্রামারে, মানে একাডেমিক বইয়ের কথা বলছি, দেখবেন রাইট ফর্মস অফ ভার্ব নামে একটা টপিক আছে, যে কোনো পরীক্ষায় স্টুডেন্টদের এই টপিক থেকে কোশ্চেন আসে। এরপর আপনি যদি উপরের ক্লাসগুলোতে আসেন, মানে 11 12 বা অ্যাডমিশন টেস্ট, জব এক্সাম, বিসিএস এক্সাম, সেখানে দেখবেন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নামের একটা টপিক থাকে। কি বললাম? রাইট ফর্মস অফ ভার্ব অথবা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, এটা কমনলি থাকে। আপনি যদি ইংরেজি শিখতে চান, ইংরেজি নিয়ে কোনোদিন পড়াশোনা করেন বা ইংরেজি কোথাও দরকার হয়, যে ডিপার্টমেন্টে পড়েন, যে সাবজেক্টে পড়েন, এই দুইটা টপিক আপনি পাবেন। কি বললাম বলেন তো? গ্রামারের ভিতর থাকে রাইট ফর্মস অফ ভার্ব, এটা ছোটদের ক্লাসের দিকে এরকম লেখা থাকে, আর একটু বড় আসলে, একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আসলে থাকে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। এটা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে আপনি পাবেন, করছেন এখান থেকে। তো এর মানেটা হচ্ছে সাবজেক্টের সঙ্গে ভার্বের একটা এগ্রিমেন্ট বা চুক্তি, অর্থাৎ এই নাউন বা প্রোনাউনের সাথে ভার্বের সম্পর্ক। এইটা যদি কেউ কোনো সেন্টেন্সে কারেক্ট হইতে লিখতে পারে, তাহলে সেন্টেন্স অটোমেটিক্যালি কারেক্ট হয়ে যায়। অবজেক্টে কি হলো না হলো এটা দেখার প্রয়োজন পড়ে না। তো আমরা আজকে নাউন দেখবো। এই নাউনের মেইন ইউজটা হচ্ছে, নাউনটা মূলত বসে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের স্থানে, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের শুরুতে, অথবা একটা সেন্টেন্সের অবজেক্টের স্থানে, মানে একটা সেন্টেন্সের লাস্টে, একটা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের স্থানে, অথবা আমার কথায় বসে, নাউন কোথায় বসে? অবজেক্টের স্থানে, একটা সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা আমার শেষে। শেষে, অবজেক্টের স্থানে, এরকম জায়গায় মোস্ট অফ দ্য টাইম আর কি আমাদের একটা নাউন বসে থাকে। এখন তাহলে খেয়াল করেন, নাউন কাকে বলে, কত প্রকার এবং কি কি। এটা আমরা একটু দেখি। যে ওয়ার্ড দ্বারা, কথাটা বোঝার ট্রাই করবেন, যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করা হয় তাকেই নাউন বলে। আমাদের চোখের সামনে যা দেখি সেগুলোর নামকেই নাউন বলে। নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, স্থান, ঘটনা ইত্যাদির নাম বোঝায়। নাউন রেফার্স টু এনি কাইন্ডস অফ নেম, মিন্স হোয়াট এভার উই আর সিইং অ্যান্ড ওয়াচিং অ্যারাউন্ড আস ইজ নাউন। হোয়াট এভার উই আর সিইং অ্যান্ড ওয়াচিং অ্যারাউন্ড আস, ইট ইজ নাউন। এরপর দেখেন দেওয়া আছে না, দেখেন এখানে কিছু দেওয়া আছে: নাউন্স আর ইউজ টু নেম পার্সনস, থিংস, অ্যানিমালস, ইভেন্ট, প্লেসেস, আইডিয়াস এক্সেট্রা। অর্থাৎ নাউন মানেই নাম, মানে যে কোনো কিছুর নামকেই নাউন বলে। অর্থাৎ সেটা কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে, বস্তুর নাম হতে পারে, জায়গার নাম হতে পারে, গুণের নাম হতে পারে, এনি কাইন্ডস অফ নেম ক্যান বি নাউন। তার মানে দেখেন পৃথিবীর যত ওয়ার্ড আছে না, প্রায় সবই নাউন। এখন আপনি বলতে পারেন সব যদি নাউন হয় তাহলে অন্য পার্ট অফ স্পিচ কিভাবে হয়? প্রত্যেকটা ওয়ার্ড অ্যাজ এ ওয়ার্ড, অ্যাজ এ ওয়ার্ড নাউন, কিন্তু বাকি পার্ট অফ স্পিচ গুলো তার ডেফিনেশন অ্যান্ড অবস্থান। যেমন আমি বুঝাই বলতেছি, একটু ওয়েট করেন। নাউন মূলত বসে একটা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের স্থানে বা লাস্টে অবজেক্টের স্থানে। যেমন দেখেন, করিম ডাজ নট লাইক টু গো টু স্কুল। করিম স্কুলে যেতে পছন্দ করে না। এই করিম শব্দটা আমার এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, এটা একটা নাউন। এই স্কুল শব্দটা আমার এই যে লাস্টে আছে, এটাকে অবজেক্ট বলা যায় না, এটা একটা অ্যাডভার্বিয়াল, বাস এই ওয়ার্ড হিসেবে স্কুল শব্দটা এখানে একটা নাউন। আবার কুয়েত ইজ আ মুসলিম কান্ট্রি, এই কুয়েত শব্দটা একটা নাউন, এই কান্ট্রি শব্দটা একটা নাউন। আবার এইখানে যে দেখেন একটা শব্দ আছে, সেটা হচ্ছে মুসলিম। এই যে এই মুসলিম শব্দটা, এটা কি আমার একটা জাতির নাম অ্যাজ এ ওয়ার্ড, এই শব্দটাও কিন্তু নাউন অ্যাজ এ ওয়ার্ড, এই শব্দটাও নাউন। কিন্তু এই সেন্টেন্সে এই শব্দটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে। অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে কেন? এই এর পরে আরেকটা শব্দ আছে, সেটা হচ্ছে কান্ট্রি। এই মুসলিম শব্দটা কান্ট্রিকে মডিফাই করে। মানে এটা অ্যাডজেক্টিভের ডেফিনেশন, যে শব্দ কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা বোঝায়, তাকে কি বলা হয়? তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলা হয়। ডায়মন্ড ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল, ওকে, সো ডায়মন্ড শব্দটা আমার নাউন। সেই নাউন গুলো মেইনলি সাবজেক্টের স্থানে বসে বা অবজেক্টের স্থানে আমার বসতে পারে। এখন এই নাউনের ডিটেলসটা আমরা যদি একটু দেখি, দেখেন, নাউন আর ক্লাসিফাইড ইনটু 5 টাইপস। মেইনলি there are 2 kinds of noun. Number one, concrete noun, and number two, abstract noun. But again, concrete noun are 4 types: proper noun, common noun, collective noun, and material noun. আর abstract nounটাকে দিয়ে টোটাল বলা হচ্ছে যে নাউন কয় প্রকার। প্রপার বলা হচ্ছে নাউন হচ্ছে আপনার কয় প্রকার হচ্ছে? 5 প্রকার। নাউন কয় প্রকার?
নাউন হচ্ছে পাঁচ প্রকার, মানে কনক্রিয়েট নাউন, যে নাউনটাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, সেটাকে কনক্রিয়েট নাউন বলে। যে নাউনটাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, এই সমস্ত নাউনগুলোকে বলা হয় কনক্রিয়েট নাউন। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা হচ্ছে যে নাউনকে ধরা, ছোঁয়া, দেখা যায় না, তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে। তো এই কনক্রিয়েট নাউনের মধ্যে আবার এই চারটা থাকে, আর হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট। টোটালি মেইনলি আর কি নাউনকে পাঁচ প্রকার বলা হয়। এরপর দেখেন, খেয়াল করেন প্রপার নাউনটা কি। যে নাউন দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান এর নাম বোঝায় তাকে প্রপার নাউন বলে। A proper noun refers to specific names of persons, things, places, etc. and always start with a capital letter. তার মানে এই জিনিসটা কি দেখেন, একটা সার্টেন কোন পার্সন, থিংস অথবা প্লেসের নাম বোঝাবে। আই লাইক দ্য স্টোরি অফ শেক্সপিয়ার, আমি শেক্সপিয়ারের গল্প পছন্দ করি। তো শেক্সপিয়ার একজন, আমরা জানি যে ইংলিশ কবির নাম। সো এটা হচ্ছে আমার একটা প্রপার নাউন। উই প্ল্যান টু ভিজিট সিলেট, আমরা সিলেটে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। এই সিলেট একটা জায়গার নাম, এটা একটা নাউন, এবং এটাকে বলা হয় কি, প্রপার নাউন। হ্যাভ ইউ এভার সিন দ্য তাজমহল, এই তাজমহল, তাজমহল আমরা জানি যে পৃথিবীতে একটাই আছে, মেইন তাজমহল যেটা আর কি। সো এটা একটা স্থাপনার নাম। সো এইটাকেই আমরা বলছি প্রপার নাউন। আমি আরেকটু সামনে এগোই, তাহলে দেখেন বুঝতে আরো সুবিধা হবে। যদি একটু আপনি কম্পেয়ার করেন কমন নাউনটার সঙ্গে, তাহলে বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে। একটু দেখার চেষ্টা করেন। দেখেন কমন নাউনটা কি। কমন নাউন মানে হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্য। খেয়াল করেন একটু, জাতিবাচক, যে নাউন দ্বারা একই জাতীয় কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে সে জাতীয় সকলকে একসাথে বোঝায় তাকে কমন নাউন বলে। যেমন স্টুডেন্ট, বুক, ডগ, ফ্লাওয়ার, এক্সেট্রা। মানে জিনিসটা কি দেখেন, a common noun refers to generic names of a person, place, things. It is the opposite of proper noun. For example, আলেক্স ইজ আ স্টুডেন্ট। দেখেন আলেক্স একজন ছাত্র। এই যে আলেক্স যে শব্দটা, এটা হচ্ছে একটা প্রপার নাউন। কিন্তু এই যে স্টুডেন্ট যে শব্দটা, স্টুডেন্ট মানে কি ছাত্র। ছাত্র বলতে পৃথিবীর যে কোনো যারা পড়াশোনা করে তাকেই, সেই ছেলেটাকে আমরা ছাত্র বলি। So এটা একটা কমন নেম। ডগস ক্যান বি ভেরি কিউট। এই যে ডগ যে শব্দ, ডগ মানে কি কুকুর। তো এই কুকুর যে শব্দটা, পৃথিবীতে যত কুকুর আছে সমস্ত কুকুরকেই কিন্তু আমরা কুকুর বলি। সমস্ত কুকুরকেই কিন্তু আমরা কুকুর বলি। তার মানে এটা একটা কমন নেম, তাই না? যত কুকুর আছে সব কুকুরকে আমরা কুকুর বলি, একটা কমন নেম। কিন্তু যদি কোনো কুকুরের স্পেসিফিক নাম থাকে, অনেকেই আছে না শখের বসে তার পোষা প্রাণীর নাম রাখে, এই যে টম, জেরি, বিভিন্ন নাম থাকে না। যদি নির্দিষ্ট করে কোনো কুকুরের একটা নাম থাকে, সেই নামে যদি তাকে ডাকা হয় কোনো কুকুরকে, তাহলে তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যায় প্রপার নাউন। আদারওয়াইজ যে কুকুর যে শব্দটা, ডগ, দ্যাট ইজ দ্য কমন নেম, সমস্ত কুকুরকে আমরা বলি। ইউ লাভ ফ্লাওয়ার্স, তুমি ফুল পছন্দ করো। তো পৃথিবীতে যত ফুল আছে, মানে ফুলের মতো দেখতে সবকিছুকেই তো আমরা ফুল বলি। বাট যদি সার্টেন কোনো ফুলকে ইন্ডিকেট করি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে যদি আমি বোঝাই যে দিস ইজ রোজ, দিস ইজ লিলি অর ওয়াটার লিলি, যদি সার্টেন কোনো ফুলকে আমি বোঝাই, নির্দিষ্ট কোনো একটা ফুলের নাম বলি, তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যায় প্রপার নাউন। আদারওয়াইজ ফুল যে শব্দটা, কুকুর যে শব্দটা, এগুলো হচ্ছে কমন নাউন। এগুলো আমাদের দরকার, কেন দরকার দেখেন, একটু ওয়েট করেন, বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, তার আগে একটু দেখেন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কমন অ্যান্ড প্রপার নাউন। কমন এবং প্রপার নাউনের ভিতরে একটা পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ম্যান। ম্যান মানে মানুষ। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, দেখতে মানুষের মতো হলেই তো সবাইকে আমরা মানুষই বলছি। তা সে নিগ্র হোক, সাদা হোক, কালো হোক, যাই হোক না কেন, মানুষ। কিন্তু যদি কোনো নির্দিষ্ট মানুষের নাম থাকে, কোনো মানুষের স্পেসিফিক নাম থাকে, যে এটা রানা, এটা রহিম, এটা রবিন, এটা করিম, নির্দিষ্ট করে কোনো মানুষকে দেখানো হয় বা বোঝানো হয়, সেটা হয়েছে প্রপার নাউন। পোয়েট মানে কবি। পোয়েট মানে কবি, মানে কি, কবি মানে কবি, দিস ইজ দ্য কমন নেম। কমন নেম মানে কি, যারা কবিতা লেখে তাদেরকে কিন্তু আমরা কবি বলে ডাকি, যে ও তো কবিতা লেখে, তাহলে ও একজন কবি। ও কবিতা লেখে, তাহলে ও কবি। সবাইকে আমরা কবি বলি এক নামে। কিন্তু যদি কোনো কবিকে মানে নির্দিষ্ট করে আমি বোঝাই যে এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এটা লর্ড বায়রন, এটা জন কিটস, এটা কাজী নজরুল ইসলাম, নির্দিষ্ট করে কোনো কবির নাম যদি আমি বলি, তখন সেটা হয়ে যায় প্রপার নাউন। ওশান মানে সাগর। যত সাগর আছে, বড় বড় সাগরকে আমরা সাগর বলি। আর যে সাগরটার একটা নাম আছে সার্টেন, প্যাসিফিক ওশান, প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক ওশান, আটলান্টিক মহাসাগর, তখন আমাদের এগুলো হয়ে যায় প্রপার নাউন। কান্ট্রি মানে দেশ, পৃথিবীতে যত দেশ আছে। রিভার মানে নদী, যত নদী আছে সব নদীকেই তো আমরা নদী বলি। রিভার ইজ দ্য কমন নেম। বাট যদি এ বলে এটা পদ্মা, এটা মেঘনা, এটা গঙ্গা, এটা যমুনা, এটা ব্রহ্মপুত্র, এটা কর্ণফুলী, এরকম সার্টেন কোনো নাম যদি থাকে, সেটা হয়ে যায় আপনার প্রপার নাউন।
কান্ট্রি মানে দেশ, সমস্ত দেশকেই তো আমরা দেশ বলি এক নামে, কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোনো দেশের নাম যদি থাকে, এটা বাংলাদেশ, এটা ইন্ডিয়া, এটা অস্ট্রেলিয়া, এটা পাকিস্তান, এটা শ্রীলঙ্কা, তখন সেটা প্রপার নাউন। বিল্ডিং, বিল্ডিং মানে কি দালান করা, যে যে কোনো বিল্ডিংকে আমরা বিল্ডিং বলি এক নামে। বুর্জ খলিফা, প্রিন্সেস টাওয়ার, ইভেন শুধু এটা নয়, অনেকে আছে না আমাদের যে ডিভিশনাল সিটি গুলো আছে, ঢাকা শহর, বিভিন্ন শহরের যে বড় বড় বাড়িগুলো থাকে, ফ্ল্যাট বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটা বাড়ির নাম থাকে না, অমুক ম্যানশন, তমুক ম্যানশন, অমুক মঞ্জিল, তমুক মঞ্জিল, এরকম কোন একটা বাড়ির নাম ধরে যদি ডাকা হয়, তাহলে সেটা হয়ে যায় প্রপার নাউন। কিন্তু সিম্পলি তো সব দেখতে বিল্ডিং, সবই দালান কোঠা। সো দ্যাট ইজ আ কমন নেম। তাহলে কি বুঝতে পারছেন? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কমন অ্যান্ড প্রপার নাউন? বোঝা যায়? হুম? জি স্যার। এই জায়গাটা জি স্যার। কমন নাউনটা কি বা প্রপার নাউনটা বুঝতে পারছেন? তাহলে দেখেন, এবার আরেকটা, এবার আমি আরেকটা কথা নিয়ে একটু, আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু বলি। সেটা হচ্ছে কমন নাউন কোনো সেন্টেন্সে একা বসে না। এটা একটা নোট, এটা এই যে টপিকটা আজকে পড়াচ্ছি তার ভিতর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এটা। দেখেন, কমন নাউন কোনো সেন্টেন্সে একা বসে না, হয় সে ডিটারমিনার বা আর্টিকেল নিয়ে বসবে, না হলে কমন নাউনটা প্লুরাল হয়। মানেটা কি দেখেন, খুব ভালোভাবে দেখবেন। দেখেন, আই নো দ্য বয়, আমি বালকটাকে চিনি। এখানে এই বয় শব্দটা একটা কমন নেম, সমস্ত বালক, সমস্ত ছেলেকে আমরা বয় বলি। সো এর আগে দা শব্দটা বসছে, তো দ্যাট ইজ দ্য কমন, আমার এটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল, তাই না? আমরা এটাকে আর্টিকেল বলি। আই লাইক দ্য টিচার, আমি শিক্ষকটিকে পছন্দ করি, সেই দাটা আর্টিকেল। আর এই টিচারটা একটা কমন নেম, কমন নাম। পৃথিবীতে যারাই শিক্ষকতা করে সমস্ত শিক্ষককে টিচার বলা হয়। আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য পোয়েট, আমি কবিতার প্রশংসা করি। তাহলে দেখেন, এই বয়, টিচার বা পোয়েট, এগুলো কমন নাউন। পৃথিবীতে যত নাউন আছে, মোস্ট অফ দ্য নাউন এই কমন নাউন হয়। সো এই যে বয়, টিচার এবং পোয়েট, এদের আগে আমার দা বসছে, দেখছেন? কিন্তু দেখেন, এই বাক্যগুলোকে এইভাবে লেখা যায় না। সেটা হচ্ছে আই নো বয়, আই লাইক টিচার, আই অ্যাপ্রিসিয়েট, টিচার হবে না, এখানে পোয়েট হবে। যদি এরকম লেখা হয় তাহলে সেন্টেন্স গুলো সম্পূর্ণরূপে ভুল হয়ে যায়, সম্পূর্ণরূপে সেন্টেন্স গুলো ভুল হয়ে যায়। এটা কখনোই লেখা যাবে না। এটা হলে আপনি খাপ খাওয়াতে পারবেন না, সেন্টেন্সে একটার সাথে আরেকটা শব্দ মেলে না। দেখেন, আই নো বয়, আমি ছেলে চিনি, এরকম হয়। আই লাইক টিচার, আমি শিক্ষক পছন্দ করি, হয়। আই অ্যাপ্রিসিয়েট পোয়েট, আমি কবি প্রশংসা করি, হয় না। কিন্তু আপনি যদি এইভাবে বলেন যে আই লাইক বয়েস, এর মানে হচ্ছে আমি ছেলেদেরকে পছন্দ করি বা ছেলেদেরকে চিনি। আই নো বয়েস। আই লাইক টিচার্স, আমি শিক্ষকদেরকে পছন্দ করি। বা আই অ্যাপ্রিসিয়েট পোয়েটস, আমি কবিদেরকে প্রশংসা করি। মানে হয় আপনি এটা বলেন আমি ওই ছেলেটাকে চিনি, না হলে বলেন আমি ওই ছেলেদেরকে চিনি। আমি শিক্ষককে পছন্দ করি, না হলে আমি শিক্ষকদেরকে পছন্দ করি। কিন্তু আমি জাস্ট ছেলে চিনি, জাস্ট শিক্ষক পছন্দ করি, এরকম কখনো লেখা যায় না, এরকম কখনো হয় না, কখনোই হবে না। যে কোনো কমন নাউনের আগে আর্টিকেল বা ডিটারমিনার বসবে। ডিটারমিনার মানে হচ্ছে আপনার, আর্টিকেল বলতে তো এ এন্ড ডি কে বোঝায়, এগুলো সবই অ্যাডজেক্টিভ পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে। আর ডিটারমিনার মানে হচ্ছে নির্দেশক, নির্দেশ করা। অর্থাৎ ওই যে দিস, দ্যাট, দোজ, দিস, সাম, মেনি, ফিউ, লিটল, আ লিটল, এইগুলোকে আর কি ডিটারমিনার বলে। এগুলোর উপর ডিটেলস ক্লাস আছে, আমি দেখাবো। তো এই আর্টিকেল বা ডিটারমিনার যে কোনো কমন নাউনের আগে বসে। এ যদি না বসে তাহলে সেটা প্লুরাল হয়। দেখেন, আমরা যখন টেন্স প্র্যাকটিস করি, আমি যখন আপনাদের ফ্রি ক্লাস নিয়েছিলাম, এরকম সেন্টেন্স লিখি না? যেমন মনে করেন, আই ইট রাইস, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। আই প্লে ফুটবল, আই প্লে ফুটবল, আমরা ফুটবল খেলি। আবার দেখেন এরকম লিখি, হি ড্রাইভস, ড্রাইভস আ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। এই যে এরকম সেন্টেন্স লিখি না? অথবা দে সিং, দে সিং আ সং, তারা একটা গান গায়। অথবা আই ড্র আ পিকচার, হ্যাঁ, পিআইসি ইউ আর পিকচার, আমি একটা ছবি আঁকি। এখন দেখেন, ইট রাইস লিখছি বা প্লে ফুটবল লিখছি, কিন্তু এখানে এ কার কেন লিখি, এ সং কেন লিখি, এ পিকচার কেন লিখি? বিকজ এই কার, সং বা পিকচার, এগুলো হচ্ছে কমন নাউন। এগুলো হচ্ছে কমন নাউন, এগুলো তো অটোমেটিক্যালি এসে যায়। এর সঙ্গে আপনার অবশ্যই এই এ বসাতেই হবে। আমি গাড়ি চালাই, আই ড্রাইভস কার কখনোই বলা যাবে না। হয় আপনি বলেন আই ড্রাইভস এ কার, আর কার্স তো হয় না এখানে, মানে গাড়িগুলো তো এইভাবে হয় না, বাসে না, দিলেও মনে করেন হচ্ছে। কিন্তু আপনি কখনো একা বসাতে পারবেন না যে আই ড্রাইভস কার, এরকম হবে না, লেখা যায় না। এগুলো কমন নাউন, এর আগে আর্টিকেল আপনাকে বসাতে হয়। দে সিং আ সং, আপনি হয় এটা বলেন দে সিং আ সং, অথবা দে সিং দা সং, তারা এই গানটা গায়। অথবা দে সিং সংস, এটা বলেন। কিন্তু দে সিং শুধু সং, এরকম ভাবে এটাকে রাখা যাবে না। এটা রাখলে এটা আপনার রিটেন ইংলিশের অনেক বড় একটা ভুল হয়, সেন্টেন্স মিলানো যায় না, হয় না, অনেক বড় একটা ভুল হয়। ইভেন এই যে যারা আপনার আর্টিকেল পড়েন, আর্টিকেল কিন্তু সহজ কোনো টপিক না। আপনি যে কোনো গ্রামার বইতে দেখেন, আর্টিকেলের 30টা, 40টা, 50টা, 100টা পর্যন্ত রুল থাকে।
রুল থাকে। আর আমরা কি জানি আর্টিকেল জিনিসটা কি, এ এন দিয়ে কে আর্টিকেল বলে, আমাদের ভাওয়ালের আগে আহ এ বা কি বলে, ভাওয়ালের আগে অ্যান বসে, কনসোন্যান্টের আগে এ বসে, নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বোঝালে দা বসে। কিন্তু এই যে ভাওয়েল বলছি, কনসোন্যান্ট বলছি, এগুলো তো সাউন্ডের নাম, বাট জিনিসটা কি, ওয়ার্ডটা কি? আর্টিকেল মূলত বসে কোথায় জানেন? সমস্ত প্রকার কমন এবং কাউন্টেবল কমন নাউনের আগে আর্টিকেল বসে। এই ছাড়া কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো শব্দের জন্য আর্টিকেল বসে না। আর্টিকেল শুধুমাত্র যত শব্দ আছে, যত ওয়ার্ড সেন্টেন্সে থাকুক না কেন, আর্টিকেল বসে সবসময় নাউন। কোন নাউন? কমন নাউন, এবং সেই কমন নাউনটা হতে হয় সিঙ্গুলার বা মানে কাউন্টেবল কমন নাউন। এই ছাড়া কিন্তু আর কোনো জায়গায় কখনোই এই এ আন দি মানে এই আর্টিকেল ডিটারমিনার এগুলো বসে না। কাউন্টেবল এবং মানে কি বলছি, কাউন্টেবল কমন নাউনের আগে বা সিঙ্গুলার কমন নাউনের আগে এই আর্টিকেল বসে। যেমন ওই যে রাইস শব্দটা লিখছিলাম, ওই রাইস কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন, ওটা কিন্তু কাউন্টেবল না। ভাত বা চাল ওইভাবে গোনা যায় না, একটা দুইটা করে কেউ গোনে না, কেজি দরে মাপা হয়, অর্থাৎ ওটা ওজনে মাপতে হয়। সো ওর আগে কখনো এরকম এ বসানো যায় না যে আই ইট এ রাইস, শুধু বলা হচ্ছে আই ইট রাইস। কিন্তু যখনই আমার এই সিং, আই সিং আ সং, হি ড্রস আ পিকচার, হি ড্রাইভস আ কার, তখন কিন্তু আমার এই এ বা যাই বলি না কেন অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তো এই জায়গাটা সবাই একটু মনে রাখবেন যে কমন নাউন কোনো সেন্টেন্সে একা বসে না, হয় সে ডিটারমিনার বা আর্টিকেল নিয়ে বসবে, না হলে কমন নাউনটা প্লুরাল হবে। হয় সে ডিটারমিনার বা আর্টিকেল নিয়ে বসবে, না হলে কমন নাউনটা প্লুরাল হবে। একা একা যদি বসান তাহলে এই সেন্টেন্সটা অনেক বড় একটা ভুল হয়ে যায় এটা রিটেন ইংলিশের ক্ষেত্রে। সবাই কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি এই জায়গাটা? কেউ কি বোঝেন? বোঝা যায়? বুঝতে পারছি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আরো বুঝতে বলছি, পারছি আরো স্যার। বলছি, আরো নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। ফার্স্টে ফার্স্টে এস বা এস এর বিষয়টা একটু যদি আবার বলতেন। কিসের বিষয়? এস, সেন্টেন্সের সাথে এস যুক্ত করা লাগে এর স্যার। যুক্ত মানে কমন নাউনটা হয় প্লুরাল হবে, হয় প্লুরাল হবে, না হলে ওর আগে আর্টিকেল বসবে, কিন্তু একা একা কখনো বসবে না। মানে আপনি এটা বলেন, আমি ছেলেদেরকে চিনি, বা আমি শিক্ষককে পছন্দ করি, ওই শিক্ষকটিকে পছন্দ করি, বা আমি ওই ছেলেটাকে পছন্দ করি, বা আমি ওই শিক্ষকদেরকে পছন্দ করি, আমি ওই কবিটাকে প্রশংসা করি, বা আমি কবিদেরকে প্রশংসা করি। কিন্তু আপনি যদি এই আর্টিকেল ডিটারমিনার না দেন বা প্লুরাল নাউনও না করেন, তাহলে উত্তরটা এরকম হয়ে যাচ্ছে, আমি ছেলে চিনি, আমি শিক্ষক পছন্দ করি, আমি কবির সাথে কবি প্রশংসা করি। মেলে না, সেন্টেন্স মিলাতে পারবেন না। আপনি যদি বাংলায় ভাবেন ডিপলি, মিলবে না। কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য এই কমন নাউনকে কখনো একা বসানো যায় না, হয় তার সঙ্গে আর্টিকেল বা ডিটারমিনার বসে, না হলে সেটা প্লুরাল হয়। বুঝতে পারছেন নজরুল সাহেব? সেটাই ভাই, বুঝতে পারছি। প্লুরাল, প্লুরাল শব্দ। দেখেন, কালেকটিভ নাউন এই জিনিসটা কি? দেখেন, কালেকটিভ নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। আমাকে একটু শেষ করতে দেন, একটু থাকেন, বোঝার ট্রাই করেন, তারপর আমি বলছি। আপনার এত কিছু সব লাগবে না, এই যে রাজা পড়াচ্ছে এগুলো যে নোট করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, নাথিং, কিছুই করা লাগবে না। শুধু এই জিনিসগুলো দেখেন, তারপরে আমি একটা কথা বলতেছি, একটু ওয়েট করেন। দেখেন, কালেকটিভ নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়, যেমন ক্লাব, আর্মি, ক্লাস, ফ্যামিলি। Collective noun in a English grammar refers to a group of things, persons, or animals. Our class took a trip to Sundarban. Bangladeshi Army is doing a great job in UN mission. Its team contains 11 players. তো এই যে ক্লাস, আর্মি বা এই যে টিম, এই শব্দগুলোকে কালেকটিভ নাউন বলা হয়। মানে কালেকটিভ নাউন জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে কালেক্ট করে। কালেক্ট করে মানে কি? এটা হচ্ছে সংগঠিত করে, সংগঠিত করে, কালেক্ট করে। মানে কি বলছি দেখেন, এটা হচ্ছে অর্গানাইজ হয়, অর্থাৎ অনেকে কমন নাউনের সঙ্গে কালেকটিভ নাউনটাকে মিলাই ফেলে, গুলাই ফেলে, কিন্তু এটা সেম না, এটা সেম না। ঠিক আছে? আপনাকে বুঝতে হবে কমন নাউন মানে হচ্ছে জাতিবাচক, অর্থাৎ একটা জাতিকে বোঝায়। যে কোনো কিছু একটা কমন নাম, যেটা গরু, এটা মাছ, এটা পাখি, এটা ফুল, এগুলো কমন নেম। এটা মানুষ, এটা ছাগল, এটা ভেড়া, এগুলো কমন নাউন। আর কালেকটিভের বিষয়টা হচ্ছে কালেক্ট করে, অর্থাৎ সমষ্টিবাচক। এটা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, যে কোনো কিছু সমষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ ক্লাব, ক্লাব মানে কি? ক্লাব গ্রামে যারা আপনার বিভিন্ন বলে না, অমুক সংঘ, তমুক সংঘ, অমুক যুব সংঘ। ক্লাব, একটা ক্লাব কিভাবে গঠন হয়, কতগুলো মেম্বার, কতগুলো সদস্য এক জায়গায় হয়, সেখানে একটা পদ পদবি থাকে, এটা প্রেসিডেন্ট, এটা সেক্রেটারি, এটা জয়েন্ট সেক্রেটারি, এরকম একটা পদ পদবি থাকে। এবং একটা অর্গানাইজ পদ্ধতিতে যখন গঠিত হয়,
সেটাকে ক্লাস বলা হয় বা ক্লাব বলা হয়। আর্মি, আর্মি মানে কি, এখানেও কতগুলো মানুষ একটা দলে পরিণত হয়, একটা জায়গায় কালেক্ট হয়। এর ভিতরে এখানে একটা সবসময় একটা পদ পদবি থাকে, যেমন এর ভিতরে আপনার মেজর, জেনারেল, কর্নেল, একটা পদ আছে না, ক্লাস। হ্যাঁ, একটা ক্লাসের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন থাকে, একজন মনিটর থাকে, একজন ভাইস ক্যাপ্টেন থাকে, এরকম মানে কতগুলো মানুষ একটা গ্রুপ যখন তৈরি করে, একটা জায়গায় যখন হয়। ফ্যামিলি, ফ্যামিলি মানে কি, কতগুলো লোক, একটা পরিবারের সবগুলো লোককে একসঙ্গে ফ্যামিলি বলা হয়। মূলত এইটাই কালেকটিভ নাউন, এই স্যার আর কিছু না। যেমন এখানে আছে মোর এক্সাম্পল, এই যে এক্সাম্পল গুলো আছে, এই ধরনের এক্সাম্পল মেইনলি বিভিন্ন এক্সামে এসে থাকে। যেমন খাটল, খাটল মানে গবাদি পশুর দল, অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে দেখবেন একসাথে 10-12টা ভেড়া যাচ্ছে, একসঙ্গে 20টা গরু যাচ্ছে, এরকম একদল গরু বা ভেড়ার পাল, এগুলোকে আর কি খাটল বলে, গরুর পালকে আর কি বলা হয়। ক্লাস মানে এই যে যেটা বলছি, একটা ক্লাসে যত মেম্বার আছে একসঙ্গে, এগুলোকে আমরা কালেকটিভ নাউন বলছি। অডিয়েন্স, জনতা, ম্যাস, একই কথা। জুরি, জুরি মানে বিচারক বৃন্দের দল, মানে আহ, যারা হাইকোর্ট, জজ কোর্ট দেখছেন, দেখবেন অনেকগুলো জজ যখন বড় বড় কেসের রায় দেয়, 3-4জন মিলে একটা রায় দেয়। টিভিতে খবরে বলে, দেখবেন যে বিচারপতির এত বেঞ্চের এত টিমের সদস্য, এরকম বলে কি কি। এছাড়া বিভিন্ন উকিলরাও দেখবেন একসঙ্গে বার আছে ওদের, একটা 4-5 জন একটা গোল টেবিলে বসে কাজ করে। তো এরকম যদি একসঙ্গে কেউ কাজ করে, কোনো বিচারক বৃন্দ বা এই যে অ্যাডভোকেট, এদেরকে মূলত জুরি বলা হয়। মূলত কালেক্ট মানে হচ্ছে কালেক্ট করা, মেম্বার কালেক্ট করা, ঠিক আছে, একটা জায়গায় সবকিছু করা। গভর্নমেন্ট মানে সরকার, এই যে একটা সরকারের মন্ত্রী, বিভিন্ন পদমর্যাদার বিভিন্ন মানুষ থাকে মন্ত্রণালয়ের ভিতরে। হ্যাঁ, এই যে পুলিশ, এখানেও একটা পদ পদবি থাকে, এটা এসআই, এটা ডিসি, এটা ওসি। হ্যাঁ, এই যে একটা দল, মূলত আমার এই কালেকটিভ নাউনের মানে হচ্ছে একটা টিম, কালেক্ট করা, মানে সমষ্টিবাচক কোনো কিছু সমষ্টি, সেটা কোনো ব্যক্তি হতে পারে, বস্তু হতে পারে, বা প্রাণী। এটা অর্গানাইজ করা হয়, গঠন করা হয়, গঠিত হয়, ঠিক আছে। এরপর দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। ম্যাটেরিয়াল নাউন বা বস্তুবাচক বিশেষ্য, যে নাউন দ্বারা ওজন আছে কিন্তু গণনা করা যায় না এমন কিছু নাম বোঝায়, তাকে ম্যাটেরিয়াল নাউন বলে। যেমন গোল্ড, গ্লাস, সল্ট, আয়রন, সিলভার, ক্লোথ, এয়ার, মিল্ক, এক্সেট্রা। Material noun is an uncountable noun. It's substance or materials that we can see and touch but can't count. We can purchase a gold ring for your sister. We may attain salt from seawater. Cotton drays is my favorite. So these sentences, I mean, here you can see, if you find out the material noun, we may attain salt. Salt is the material noun. Gold, কটন ট্রেস। সো এই জায়গাটা হচ্ছে, এগুলো এমন কোন বস্তু যেগুলো র ম্যাটেরিয়াল, যে বস্তুগুলোর একটা, ইট হ্যাজ আ কোয়ান্টিটি বাট নট নিউমেরিক সেন্স, এর একটা ওজন আছে, ওজনে জিনিসগুলোকে মাপা হয়, কিন্তু একটা, দুইটা, তিনটা এরকম ভাবে গণনা করা যায় না। অল দ্য ম্যাটেরিয়াল নাউন্স আর আনকাউন্টেবল নাউন, বেসিক্যালি ইটস নট কাউন্টেবল। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার নাউন ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। সো এই জিনিসটা একটু দেখতে হবে, যে নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি কিংবা বস্তুর গুণ, কাজের নাম, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলে। যেমন অ্যাঙ্গার মানে এই যে লিবার্টি, স্বাধীনতা, অ্যাঙ্গার রাগ, ফ্রিডম, কাইন্ডনেস, লাভ, হ্যাপিনেস, বিউটি। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স এক্সপ্রেস ideas, feelings, realizations, and qualities that we can't see, touch, hear, taste, or smell. We can understand and imagine it, but can't even see. It's a feelings, not a physical things. I mean, এই জিনিসটা তাহলে কি, এটা এমন কোন নাউন যেটা মানে কথাটা বুঝবেন, দেখতে পারি না, ধরতে পারি না, শুনতে পারি না, স্বাদ নিতে পারি না, জ্ঞান নিতে পারি না, জাস্ট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইমাজিন, এটা জাস্ট আমরা বুঝতে পারি বা কল্পনা করতে পারি, বাট কান্ট ইভেন সি। ইটস আ ফিলিং, জাস্ট একটা অনুভূতি, নট আ ফিজিক্যাল থিংস। ফর এক্সাম্পল, মাই লাভ ফর ইউ ক্যান নট বি মেজার। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অপরিমেয়, মানে আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি। মানে এই যে লাভ যে শব্দটা, এই শব্দটা কিন্তু আমার নাউন। দেখেন কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। এই যে আমরা আমরা 3 অক্ষরের একটা ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ড বলি না ভালোবাসার সময়, যে আমি তোমাকে ভালোবাসি, এই যে আই লাভ ইউ। এই যে আই লাভ ইউ যে শব্দটা আমি লিখছি, এই লাভটা কিন্তু আমার ভার্ব, সাবজেক্ট আই, লাভটা ভার্ব। এটা আমার ভার্ব হিসেবে বসতেছে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আপনি যদি বলেন আই লাভড ইউ, ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন হয়, আমি ভালোবেসেছিলাম। আপনি যদি বলেন আমি তোমাকে ভালোবাসবো, আই উইল লাভ ইউ, এই এই লাভটা ভার্ব। কিন্তু কিন্তু এইখানে যে লাভটা আছে, মাই লাভ, এই যে মাই শব্দটা কিন্তু কোনো সাবজেক্ট না। এই মাইটাকে কি বলা হয় জানেন? পজেসিভ কেস, পজেসিভ অ্যাজেক্টিভ, নট প্রোনাউন। আপনার এটাকে অনেকে মাই, আওয়ার, দেয়ার এগুলোকে প্রোনাউন বলেন, বাট প্রোনাউন না,
পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলা হয়, এবং এটা ওই লাভকে মডিফাই করছে। লাভ শব্দটা মূলত একটা নাউন। আমার সেন্টেন্সের ভার্ব কিন্তু এই যে ক্যান নট বি মেজার্ড, পরিমাপযোগ্য নয় বা পরিমাপ করা যায় না, এইটা আমার ভার্ব। তো এই যে লাভ যে শব্দটা আমার এখানে আছে, এই শব্দটা এখানে জাস্ট একটা নাউন, এবং এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। দেখেন, হিজ কাইন্ডনেস ইজ হিজ রিয়েল বিউটি, তার দয়াশীলতাই হচ্ছে তার আসল সৌন্দর্য। কিন্তু আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স বলতাম যে হি ইজ আ কাইন্ড ম্যান, কাইন্ড ম্যান এর মানে হচ্ছে সে একজন দয়ালু লোক। এইখানে কাইন্ড শব্দটা কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ, এই ম্যানকে মডিফাই করে। কিন্তু এই যে সেন্টেন্সটা হিজ কাইন্ডনেস, এই কাইন্ডনেস শব্দটা এখানে নাউন। এই দেখেন, হার বিউটি মেক্স মি ক্রেজি, তার সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে। সো এই যে বিউটি, লাভ, কাইন্ডনেস, অনেকে গুণের নামটাম দেখলেই মনে করে যে অ্যাডজেক্টিভ। না, সবগুলো যে অ্যাডজেক্টিভ হবে এরকম না, সমস্ত শব্দই মূলত নাউন হয়। এরপরে কোন শব্দটা কোন জায়গায় বসলো সেই অবস্থানের উপর ডিপেন্ড করে এক একটা পার্ট অফ স্পিচের নামকরণ করা হয়। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে মেইন 5টা পার্ট অফ স্পিচ গেল। এরপর যে জায়গাটা থাকে সেটা হচ্ছে কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন। এই জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যারা মানে নাউন থেকে যদি কোনো কোশ্চেন আসে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে, সেটা ব্যাংক জব, বিসিএস বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে, যদি নাউন থেকে কোনো কোশ্চেন আসে মূলত এই জায়গাটা থেকে আসে, এই কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন থেকে। ওইদিকে তো আপনি দেখছেন যে নাউন 5 প্রকার, আর এই জায়গাটা একটু কেয়ারফুলি দেখেন। গণনার ভিত্তিতে নাউনকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়, একটা কাউন্টেবল, একটা আনকাউন্টেবল। এখন এইখান থেকে কোশ্চেন আসে কেন, দেখেন এখানে বিষয়টা হচ্ছে আহ এগুলো আপনি বলতে পারেন এটা তো সিম্পল, যেটা গোনা যায় সেটাকে আমি কাউন্টেবল বলছি, যেটা গোনা যায় না আনকাউন্টেবল বলছি। বাট পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে এমন কিছু শব্দ আছে, এমন কিছু নাউন আছে যেগুলো আপনার মনে হতে পারে কাউন্টেবল বাট সেগুলো আনকাউন্টেবল। আবার আরেকটা জায়গা এখানে থাকে, সেটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে, সেই আনকাউন্টেবল নাউনের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সেটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার হয়, প্লুরাল ভার্ব বসালে পুরো সেন্টেন্স ভুল। আনকাউন্টেবল নাউনের পরে আপনার কি বলবো, কি বললাম, ভার্ব সিঙ্গুলার হয়। এরপর আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনো প্লুরাল করা যায় না, নাউনের সঙ্গে এস বা ইএস এগুলো যুক্ত করা যায় না। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো বিষয় থাকে। আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কোনো সংখ্যাবাচক শব্দ বসানো যায় না। এই জিনিসগুলো যদি আপনি করে ফেলেন, যদি বসিয়ে ফেলেন, আপনার সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে যাবে, আপনি রাইটিং এ প্রফেশনাল হতে পারবেন না। তো যেমন আমি একটু আগে এটা কমপ্লিট করি, দেখেন, পেন, টেবল, মোবাইল, খ্যাট, ম্যান, খাও, এই শব্দগুলোকে কাউন্টেবল নাউন বলে। যেমন কলম, কলম আমরা গুনতে পারি 1টা 2টা 3টা 4টা। টেবল, এটা আমরা গুনতে পারি 1টা 2টা 3টা 4টা। মোবাইল গুনতে পারি। কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন কোনটা? যেটা আমরা গুনি না, গণনা করা যায় না। যায় না বলতে কি আমরা গুনি না। অনেকে এটা নিয়ে আবার তর্ক করে, মনে করেন আমি যদি বলি রাইস, এখন অনেকে বলে কি আমি তো চালের দানা গুনতে পারি, আমি 1 মুঠ চাল নিয়ে আমি সারাদিন ধরে গুনতে থাকলাম, কতগুলো দানা হলো বলতে পারবো না? পারবো। কিন্তু বিষয়টা এটা না, বিষয়টা হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কি করি, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা কি করি। চাল আমরা কি 1টা 2টা করে গুনে গুনে কিনি যখন দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসি? আমরা কিন্তু ওজনে মাপি, অর্থাৎ এটা কেজি দরে বিক্রি হয়। সো ইট হ্যাজ আ কোয়ান্টিটি, এর একটা ওজন আছে, নট নিউমেরিক। হ্যাঁ, তো এই যে রাইস, ওয়াটার, ইয়ার, সুগার, হেয়ার মানে চুল, মাথার চুল, যেটা সুগার মানে চিনি। আবার এই যে ম্যাটেরিয়াল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট যে নাউন গুলো আছে, এগুলো সবই কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন। ইনফরমেশন, অ্যাডভাইস, খারেজ, পেশেন্স, নিউজ, সিনারি, মিউজিক, লেজার, সোপ। এটা এখানে সোপ মানে সাবান, এটাও কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন। সাবান আমরা যেটা ব্যবহার করি, গায়ে মাখা সাবান, এটাকে বলে আ বার অফ সোপ, মানে সাবানের একটা খণ্ড। সাবানের আবার লিকুইড আছে না, তাহলে ওইটাকে আপনি কি বলবেন? আপনি কিন্তু আনকাউন্টেবলই বলতে হবে। সো এই যে শব্দগুলো আনকাউন্টেবল যে নাউন, এই সমস্ত নাউনকে আবার বিশেষ ফ্রেজ ব্যবহার করে কাউন্টেবল করা যায়। এই যে যেটা বললাম, এই যে সোপ মানে সাবান, সাবান এক কথায় এটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন। কিন্তু এই যে আমরা যে গায়ে মাখা সাবান ব্যবহার করি না, ছোট ছোট যে সাবান, এগুলোকে কিন্তু বলা হয় বার অফ সোপ, তখন এটাকে আবার কাউন্টেবল বলে ডাকা হয়, মানে ফ্রেজ ব্যবহার করে। যেমন দেখেন, এই যে আনকাউন্টেবল নাউনকে বিশেষ ফ্রেজ ব্যবহার করে কাউন্টেবল করা হয়। যেমন অ্যাডভাইস, আ পিস অফ অ্যাডভাইস। ফার্নিচার, আ পিস অফ ফার্নিচার। সোপ, আ বার অফ সোপ। ব্রেড, ব্রেড মানে রুটি, আ পিস অফ ব্রেড। দেখেন এই ব্রেড শব্দটা আপনি দেখলে বলবেন যেটা কাউন্টেবল, কিন্তু ব্রেড আসে হুইট থেকে, অর্থাৎ গম থেকে। এই যে চাল বা গম, এগুলো তো আনকাউন্টেবল নাউন। সো এই যে রুটি, আপনি যখন দোকান থেকে রুটি কেনেন, ইংলিশ না, আপনি বাংলায় ভাবেন, আপনি কিন্তু বলেন যে আমাকে 1 পিস রুটি দেন তো, আমাকে একটা রুটি দেন তো। হ্যাঁ, সেই যে 1 পিসটাই কিন্তু আমরা বলি যে 1 পিস রুটি দেন। তাহলে এই যে আ ব্রেড না বলে আ পিস অফ ব্রেড বলতে হয়। ঠিক আছে, কারণ এটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন, এর আগে আর্টিকেল বসবে না, ডিরেক্টলি ফ্রেজ ব্যবহার করে এটাকে কাউন্টেবল করা যেতে পারে। এই যে নিউজ শব্দটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন, ফ্রেজ ব্যবহার করে এটাকে কাউন্টেবল করা যেতে পারে। তো মেইনলি 8 টাইপস অফ নাউন আর আনকাউন্টেবল। আর একটু ওয়েট করেন, আমি আসল জায়গাটাতে দেখাচ্ছি। দেখেন, লিকুইড জাতীয় যেগুলো, লিকুইড অর্থাৎ তরল, ওয়াটার, মিল্ক, অয়েল, কিন্তু এই ওয়াটারটাকে আমি কিন্তু কাউন্টেবল বলতে পারবো কখন? যদি আমি ফ্রেজ ব্যবহার করি। মনে করেন
পানি, এমনি তো পানি অথই, পানিকে কি গোনা যায়, ভাঙা যায় না। কিন্তু আমি যদি বলি আ বোতল অফ ওয়াটার, আ বোতল অফ মিল্ক, এক বোতল পানি, তখন কিন্তু আমার সেটা হয়ে যাচ্ছে কাউন্টেবল। হ্যাঁ, abstract ideas, advice, motivation, information, decision, powder and grains, rice, sand মানে বালি, wheat মানে গম, mass noun মানে মনুষ্য সম্পর্কিত, মানুষ যেগুলো ব্যবহার করে থাকে, মানুষের সাথে যেগুলো থাকে, ফার্নিচার, ইয়ার, হ্যাঁ, ন্যাচারাল ফিনোমেনা, সানশাইন, স্নো, রেইন, ওয়েদার, স্টেট অফ বিং, স্লিপ, স্ট্রেস, চাইল্ডহুড, ফিলিংস, অ্যাঙ্গার, হ্যাপিনেস, এনথাজিয়াজম, এনথাজিয়াজম মানে আগ্রহী, উৎসাহী, অক্সিজেন, এয়ার, এগুলো হচ্ছে গ্যাস। এখন এই জিনিসগুলো আমি একটু স্কিপ করি, আমি একটা জায়গায় আমি একটু আসি, খেয়াল করেন। বিষয়টা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাকে কেন জানতে হবে, এই যে আমি বলছি, দেখেন, এই যে জায়গাটার কথা আমি বলছি যে 8 kinds of noun are uncountable: liquid, abstract idea, powder and grains, mass, natural phenomena, state of being, feelings, gas। এখন এগুলো আমাকে কেন জানতে হবে? মেইন বিষয়টা হচ্ছে, the main reason is, here you can see the difference between countable and uncountable. That kinds of things is used for subject verb agreement or right forms of verb, and you will get more and more question in any kinds of competitive exam in your real life. So here you can see fourth method of this noun, or the difference between countable and uncountable noun. Countable noun এর আগে article বসে, he has a pen, কলম একটা countable noun, so I can say that he has a pen. But uncountable noun এর আগে কখনোই কোনো article বসে না, কখনোই হবে না। যেমন I don't like the sugar, এই সুগার শব্দ, সুগার মানে চিনি, চিনি আমরা ওজনে মাপি, একটা দুইটা করে গোনা যায় না। সো আই ডোন্ট লাইক দ্য সুগার, এরকম যদি আপনি বলেন, আপনার সেন্টেন্সটা ভুল হয়ে যাবে। আপনাকে জাস্ট বলতে হবে আই ডোন্ট লাইক সুগার, দা কখনো বলা যাবে না, বা আই লাইক সুগার, বা আই লাইক দ্য সুগার, যাই বলেন না কেন, কিন্তু এই মানে এই দা কখনো বলা যাবে না। জাস্ট আই লাইক সুগার বা আই ডোন্ট লাইক সুগার, যাই বলেন না কেন, কিন্তু আই ডোন্ট লাইক দা সুগার এটা হবে না। তার মানে একটা পয়েন্ট কি, শুধুমাত্র আনকাউন্টেবল এর এই পাশটা দেখবেন, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনোই কোনো আর্টিকেল বসানো যায় না। এরপর হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন, এটাকে সংখ্যাবাচক শব্দ বসতে পারে, এটার আগে যে কোনো কিছু হতে পারে, যেমন আই হ্যাভ 5 cows, আমার 5টা গরু আছে। কিন্তু কখনোই কোনো আনকাউন্টেবল নাউনের আগে সংখ্যাবাচক শব্দ বসে না। যেমন ওয়ান নিউজ হ্যাজ বিন টেলিকাস্ট, একটা খবর সম্প্রচার করা হয়েছে, নিউজ মানে খবর, NEWS, এই নিউজ মানে নিউজই, এটাকে আবার প্লুরালও করা যায় না, কোনো কিছু হয়ও না। সো এর আগে কখনোই কোনো সংখ্যাবাচক শব্দ বসানো যায় না। টিভিতে খবর হয় না, শিরোনাম হয় না, শিরোনাম 5টা হোক 10টা হোক, জাস্ট খবর, খবর সম্প্রচারিত হয়েছে। So আপনাকে বলতে হবে নিউজ হ্যাজ বিন টেলিকাস্ট। কাউন্টেবল নাউনকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা যায়, যেমন আই হ্যাভ 2 পেন্স, আমার 2টা কলম আছে। কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনোই প্লুরাল করা যায় না, যেমন আই নিড ফার্নিচার্স, এই যে ফার্নিচারের সঙ্গে একটা এস আছে, প্লুরাল করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা কখনোই হবে না, এটা লিখলে একটা সম্পূর্ণ সেন্টেন্স ভুল হয়ে যায়। জাস্ট আপনাকে লিখতে হবে আই নিড ফার্নিচার, শুধু ফার্নিচার, এছাড়া আর কিছুই না, নাথিং। দেখেন এই ফার্নিচারকে অনেকে বলে যেটা কাউন্টেবল, বাট এটা আনকাউন্টেবল না। আপনার ঘরের যে আসবাবপত্র গুলো আছে সবগুলোকে একসঙ্গে ফার্নিচার হিসেবে ডাকা হয়। আপনি যদি আলাদা আলাদা ভাবে বলেন এটা টেবিল, এটা চেয়ার, এটা এই, তখন সেটা কাউন্টেবল নাউন, বাট এই ফার্নিচার শব্দটা কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের মধ্যে পড়ে, এগুলো জেনে রাখবেন। এরপর আরেকটা হচ্ছে, আনকাউন্টেবল নাউনের পর, এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, ভার্ব সর্বদাই সিঙ্গুলার হয়। যেমন ইনফরমেশন হ্যাভ বিন প্রোভাইডেড, এই হ্যাভ শব্দ একটা প্লুরাল ভার্ব, হ্যাভ একটা প্লুরাল ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাভ বসে। হ্যাজ সিঙ্গুলার ভার্ব, সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাজ বসে। কি বলছি? হ্যাভ প্লুরাল ভার্ব, প্লুরাল সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাজ, হ্যাভ বসে, সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সঙ্গে হ্যাজ বসে। তো এই এই যে আনকাউন্টেবল যে নাউন গুলো, এর সঙ্গে অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে, এর সঙ্গে অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে, মানে ইনফরমেশন হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড, এরকম হবে। তাহলে এখানে 4টা পয়েন্ট আছে, 4টা পয়েন্ট আমার এই আনকাউন্টেবল নাউনের আছে। সেটা আমি কি কি বলছি খেয়াল করেন। আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনোই, আবারও বলছি, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনোই আপনার সংখ্যাবাচক শব্দ বসবে না, 1 নাম্বার পয়েন্ট। আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনোই আর্টিকেল বসবে না। আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনো প্লুরাল করা যায় না। আনকাউন্টেবল নাউনের পরে যে ভার্বটা থাকে কখনো প্লুরাল ভার্ব হবে না, অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব হবে। আবারও বলছি 4টা পয়েন্ট, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কোনো সংখ্যাবাচক শব্দ বসে না, আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনো প্লুরাল করা যায় না, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে, সরি, নাউনের পরে যে ভার্বটা বসে সেই ভার্বটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার ভার্ব হয়। আবারও বলছি, আরো একবার খেয়াল করেন, আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না,
আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কোনো সংখ্যাবাচক শব্দ বসে না। আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনো প্লুরাল করা যায় না। আনকাউন্টেবল নাউনের পরে যে ভার্বটা বসে সেটা সিঙ্গুলার ভার্ব হয়। এই যে হোল যে টপিকটা আজকে পড়ালাম তার মেইন পারপাস, মেইন উদ্দেশ্য এটাই। এটা যদি কারো দরকার হয়, যদি কারো মনে হয় যে আমার গ্রামার লাগবে, আমি সামনে অ্যাডমিশন টেস্ট, বিসিএস, ব্যাংক জব এরকম দিব, তাহলে এটাকে ডিটেলসে পড়বেন। যার লাগবে না তার মোটেই পড়ার দরকার নেই। জাস্ট জিনিসটা কি, নাউনটা কি একটু দেখানোর দরকার ছিল, তাই দেখাই রাখলাম। আজকের ক্লাসটা একটু কমপ্লেক্স, একটু কঠিন। আহ এরপর থেকে আর এরকম হবে না, এরপর থেকে আরো সহজ অনেক সুন্দর সুন্দর ক্লাস পাবেন। বাট এইটা একটু জটিল। কিন্তু এই যে কথাগুলো আমি বলছি, চারটা পয়েন্ট আমি বললাম, এটা যদি কারো লাগে, মানে এই যে আনকাউন্টেবল নাউনের আগে এটা হয় না, ওটা হয় না, এত কিছুর আগে তো আপনার আনকাউন্টেবল নাউনটাকে চিনতে হবে, যে কোন নাউনটা ঠিক আনকাউন্টেবল, এই জিনিসটা কিন্তু আমার আগে চিনতে হবে। তা না হলে এগুলো দিয়ে কি হবে? তো এইটা যদি আপনি চিনতে চান বা করতে চান, এখানে তো আমি কতগুলো দিয়েছি, এগুলো তো আছে। এইটা ছাড়াও কেউ যদি আরো ডিটেলস এটা পড়তে চান, আমি বলি, যদি কেউ কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে চান, কিলিপ টফেল এন্ড ব্যারন টফেল নামে দুইটা বই আছে। এটা হচ্ছে ব্রিটিশ লেখকদের বই, দুই ভাই, এরা মারা গেছে। মানে এই বইয়ের কোনো নতুন এডিশন হয় না। এই বইতে নাউনের চ্যাপ্টারে খুব সুন্দরভাবে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউনের উদাহরণ দেওয়া আছে। মানে ওইগুলো যদি আপনার মুখস্থ থাকে, তাহলে সব এক্সামে আপনি কমনলি পাবেন বা বুঝতে পারবেন। কারণ অনেকেই করে কি, যারা জব এক্সামের প্রিপারেশন নিচ্ছেন বা কম্পিটিটিভ এক্সাম, বিসিএস দেয়, আহ, এই বাংলাদেশি বইগুলো পড়ে। বাংলাদেশি বই মানে কি, এই যে কম্পিটিটিভ এক্সাম বা জব সহায়িকা, চাকরি সহায়িকা, ইংলিশ সস, এই সমস্ত বইতে কি থাকে, এগুলোতে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন থাকে, তার অ্যান্সারটা থাকে, অ্যান্সারটা কেন হলো তার ব্যাখ্যা দেওয়া থাকে। ওই প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনও অনেক কমন আসে, তাই এই জন্য সবাই এইগুলো পড়ে পরীক্ষা দিতে যায়। বাট মেইনলি কোশ্চেনটা হয় কিন্তু কোনো বাংলাদেশি কোনো বই থেকে কোশ্চেন হয় না। বাংলাদেশে কিন্তু ইংলিশের কোনো রাইটার নেই। এই যে বলে যে এই বইয়ের লেখক এইতে, ইংলিশের কি কোনো রাইটার হয়, বইয়ের কোনো লেখক হয়? এত সব এডিটর। বাংলাদেশের মানুষ ইংলিশ বই কিভাবে লিখবে, কোনো কিছু জানে? এরা তো সব এডিটর, অন্য বই দেখে পড়ে তাই এডিট করছে, তার মতো করে নতুন একটা কৌশলে সাজাইছে। কোন রাইটার বাংলাদেশে একজন কিন্তু কোনো ইংলিশের কোনো রাইটার না কেউ। এই যে বলে সবাই রাইটার রাইটার, রাইটার না, এডিটর বলা যায়। রাইটার সব বাইরের দেশের, সব ব্রিটিশ যারা আছে তারা, এছাড়া আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান দুই চারজন থাকতে পারে, কিন্তু ইন্ডিয়ান একজন আছে, আমার নামটা মনে নাই, ওই ইংলিশ রাইটার। কিন্তু বাংলাদেশে কেউ নাই, এরকম হয় না কখনো। এগুলো হচ্ছে সব এডিটর। এই যে সমস্ত টিচার দেখেন, বই দেখেন, এরা হচ্ছে এডিটর। অন্যান্য বই দেখে একটা বই থেকে আরেকটা এডিট করে, সহজভাবে সাজায় জিনিসগুলোকে আর কি, এরকম। বাট যদি কেউ অ্যাকচুয়ালি পড়তে চান, পারতে চান, বা যদি মনে করেন যে একদম এক্সামিনাররা কোশ্চেনটা যে জায়গা থেকে করে সব কিন্তু এই বাইরের দেশের বই থেকে করে, সেই যে ক্লিপ টফেল বা ব্যারন টফেলের কথা বলছি, এগুলো 40 টাকা 50 টাকা দাম, যে কোনো লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। 100 টাকা দিয়ে কেনা যায় যে কোনো লাইব্রেরিতে, পুরাতন বই কিনলেই হয়। 40 50 টাকা, 100 টাকা দাম। যদি গ্রামার কারো বেশি ডেভেলপ করার প্রয়োজন পড়ে, বা এই যে জায়গাগুলোর কথা বলছে এগুলো যদি মনে হয় লাগে বা ইম্পর্টেন্ট, এই যে একটা টপিক আমি পড়ালাম না, নাউনের টপিক, একটা টিচার এর বেশি এই জায়গাটা থেকে আপনাকে আর কোনো কিছু দেখাতে পারবে না। এই যা যা আমি দেখালাম, এতগুলো বিষয় থাকেই নাউনের ভিতরে, এর থেকে একটা লোক, সে যত বড় স্কলার হোক যাই হোক, আর কোনো কিছু থাকবে না। হয়তো দুই দুই একটা টিপস টিক্স নিয়ে মজা করতে পারে, কথা বলতে পারে। যেমন আমি যদি আপনাকে এখন বলি যে মানি মানে টাকা, এই টাকা শব্দটা কোন নাউন বলেন তো? কাউন্টেবল নাউন না আনকাউন্টেবল নাউন? কে বলতে পারে? পারেন বলতে? টাকা, মানি, এই টাকা শব্দটা কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন? কাউন্টেবল নাম, আনকাউন্টেবল নাউন। আনকাউন্টেবল কেন? আনকাউন্টেবল নাউন। আনকাউন্টেবল কেন? টাকার পরিমাপটা বুঝে কাউন্টেবল হবে। আমার তো মনে হয় কাউন্টেবল নাম, কারণ টাকা তো গোনা যায়। গোনা যায়? স্যার এখানে তো পরিমাপটা হয় নাই স্যার, মানে পরিমাপ হয় নাই? পরিমাপটা তো করে নাই যে এত টাকা, তখন না হয়েছে কাউন্টেবল হয়তো। কে কি বলতে পারেন বলেন তো? যারা আনকাউন্টেবল নাউন বলছেন, কেন আনকাউন্টেবল? যারা কাউন্টেবল বলছেন তাদেরটা না হয় বুঝলাম, কাউন্টেবল আমরা গুনি টাকা। আর যারা বলছেন আনকাউন্টেবল, এটা কেন আনকাউন্টেবল তো বলতে পারে? Why do you think that টাকা is an uncountable noun? Why do you think? পরিমাণ মানে কি, মানে পরিমাণ নেই টাকা, অথই টাকা, টাকা গুণে শেষ করা যায় না, তাই? এটা কোনো কথা হলো? টাকা বলছে, এখানে শুধু টাকা বলছে। টাকা শেষ করা যায় না? পৃথিবীতে মনে করেন যে সবচেয়ে ধনী, তার কত টাকা আছে মানুষ বের করে না, বলে না এই এত কোটি টাকার মালিক, এর এত বিলিয়ন ডলার আছে।
পৃথিবীতে মনে করেন 700 কোটি মানুষ আছে, আপনি যেমন বলছেন, মনে করেন আমি আপনাকে বড় একটা জনসভায় ছেড়ে দিলাম, এখন আপনি একবারে মানুষ গুনে উঠতে পারছেন না, তো আপনি বলছেন কি যেটা আনকাউন্টেবল, সেটা সেরকম বললে হবে? আমার কাছে হাজার 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 টাকা আছে, এখন আমি যদি বলি এটা গুনতে পারতেছি না, হবে? গোনা যায় না টাকা, মেশিনে দিলে তো 1 সেকেন্ডের মধ্যে গুনে বের করা যায় সব, যত টাকাই হোক না কেন। তো পৃথিবীতে 700 কোটি মানুষ আছে, সবাইকে আপনি দেখছেন, কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন যে মানুষ 700 কোটি। কিভাবে বুঝছেন? কারণ এটা গণনা করা হয়েছে। তো কাউন্টেবল, আনকাউন্টেবল কেন? কিন্তু টাকা শব্দটা আনকাউন্টেবল না, এর আরেকটা রিজন আছে। সেটা কি জানেন? সেটা হচ্ছে, এটা নিউমেরিক না, এটা ওজনে মাপা হয়। যেমন আমি বলছি না 1 কেজি চাল, 2 কেজি রুটি আটা, বা এই যে চিনি সুগার যেটা বলছে আনকাউন্টেবল নাও, এরকম মনে করেন আপনার কাছে 500 টাকা আছে, 500 টাকা। এখন এই 500 টাকায় আপনার কাছে আহ দুটো 50 টাকার নোট আছে, আর চারটা 100 টাকার নোট আছে। আপনার কাছে নোট হচ্ছে টোটাল 6টা, দুটো 50 টাকার নোটে 100 টাকা, আর চারটা 100 টাকার নোট, টোটাল 500 টাকা। তো আপনার হাতে কাগজ আছে 6টা, অর্থাৎ নোট হচ্ছে 6টা, আপনি বলছেন 500। তাহলে কথার সাথে কি কাজের মিল হলো? অর্থাৎ আমার কাছে 10টা কলম আছে, তো এই কলমটাকে, পেনটাকে আমি বলছি কাউন্টেবল নাউন। কারণ কি, কলম গোনা যায় না যে একটা কলম, দুইটা কলম, তিনটা কলম, চারটা কলম, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা, 10টা গোনা যাচ্ছে কিন্তু। তো আপনার কাছে 500 টাকা আছে, কিন্তু আপনার হাতে যে নোট, যে এলিমেন্ট, উপাদান, কাগজ, সেটা আছে মাত্র 6টা। চারটা 100 টাকার নোট, দুইটা 50 টাকার নোট। তো হাতে কাগজ 6টা, আপনি মুখে বলছেন 500। তাহলে আপনার কথার সাথে কাজের মিল হলো? কথার সাথে কিন্তু কাজের মিল হলো না। ঠিক আছে? অর্থাৎ আপনার ওই 500 টাকায় যদি 500টা 1 টাকার কয়েন থাকে, বা 500টা 1 টাকার নোট থাকে, তাহলে সেটাকে আপনি কাউন্টেবল বলতে পারেন। বাট সেরকম তো সচরাচর হয় না। এটার একটা ওজন আছে। এই যে বলছি আমি 5টা নোট, মানে 6টা নোট, এই 6টা নোটের একটা ওজন আছে, এর একটা দাম আছে। এর দামে আমি বলে ফেলতেছি যে 500, কিন্তু এটা আনকাউন্টেবল, কিন্তু নট কাউন্টেবল। কাউন্টেবল হলে, আমার কাউন্টেবল তখনই হতো যদি আমি বলতাম যে ওই 500 টাকার যে টাকা আমি বলছি 500, ওইখানে যদি 500টা 1 টাকার কয়েন থাকতো, বা 500টা 1 টাকার নোট থাকতো, তাহলে আমি কাউন্টেবল বলতে পারতাম। বাট সেরকম তো হয় না। আমার কাছে 1000 টাকা আছে, আমার কাছে 1000 টাকা আছে, সেখানে জাস্ট 10টা 100 টাকার নোট, তো হাতে কাগজ 10টা, আমি মুখে 1000 কেন বলছি? আমি 10 বলবো। কথা বুঝতে পারছেন? আমার মাঠে 10টা গরু আছে, তো আমি 10টা গরুকে কি 1000 বলি? 10ই তো বলি। সেই গরু কি কাউন্টেবল? তো আমার 1000 টাকা আছে, ওই 1000 টাকায় 1000টা যদি 1 টাকার নোট থাকে, কয়েন থাকে, তাহলে আমি বলতে পারি যে ওটা কাউন্টেবল। বাট সেটা তো হয় না। সেরকম কি হয়? তার মানে কি, ওই টাকার যে কাগজগুলো আমার থাকে, ওই কাগজেরও কিন্তু একটা ওজন আছে। কথা কি কেউ বুঝতে পারছেন? টাকা আনকাউন্টেবল, কাউন্টেবল না। বাট কিভাবে আনকাউন্টেবল বুঝছেন কেউ? কি বললাম আমি? জিনিসটা কেন আনকাউন্টেবল? জি স্যার, বুঝছি। কি বললাম? স্যার বুঝতে স্যার জটিল লাগে অনেক। এটা স্যার বুঝতে এটা পারছি। জটিল লাগবে, একটু কঠিন লাগবে, তারপরে আমি বলি আপনাদের। এগুলো পড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি আপনাদের বলছি না যে এগুলো আপনি নোট করেন বা খাতায় লেখেন। আপনার কাজ কি থাকবে জানেন? যারা ডিটেলসে পড়তে চান পড়বেন, যদি কারো দরকার হয়, খুব বেশি ডিপলি জানতে চান, যাদের দরকার নেই, আপনার একটা মাত্র কাজ, সেটা হচ্ছে একটা, আমার এই যারা ক্লাস করছেন, আমার পেইড কোর্স করছেন আপনারা, একটা আলাদা খাতা তৈরি করবেন আমার কোর্সের জন্য। সেই খাতায় শুধুমাত্র উপরে লিখবেন নাউন। নাউন লিখে, এই যে 5টা নাউন আছে, এই 5টা নাউনের যে এক্সাম্পল গুলো আছে না, অর্থাৎ উদাহরণ, এই উদাহরণগুলো আপনি একটু লিখবেন। এই যে প্রত্যেকটা নাউনের যে উদাহরণগুলো আছে, যে এগুলো কমন নাউন, এগুলো নাউন, মানে এইগুলো শুধু নাউন না, আগামীকাল যখন প্রোনাউন দেখাবো, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব দেখাবো, এই উদাহরণগুলো জানতে হবে। এর মানে আগামীকালকে ক্লাস আপনার কঠিন লাগবে না, এর থেকে অনেক বেশি সহজ মনে হবে, অনেক ভালো হবে। যেটা ছিল এই আজকেই থাকে। হ্যাঁ। তো এই যে উদাহরণগুলো, যেমন দেখেন, এই যে গোল্ড, গ্লাস, সল্ট, আয়রন, সিলভার, এইগুলো আপনি ম্যাটেরিয়াল নাউন লিখে পাশে শুধু এগুলো একটু লিখে রাখবেন। পরে এগুলো দিয়ে কি করতে হবে সেটা আমি আপনাকে বলবানি। বাট এইটা যদি একটু করতে পারেন করবেন। আর দেখেন আমি একটু বলি, এই যে ক্লাস আমি নিলাম, ক্লাসটা কমপ্লিট। সো এই